जय हिंद। देखो आज आम कौन देखा जे ना भारत आउ गोटे पड़ोसी राष्ट्र जहाँ आम अच्छे भूटान। भारत एवं भूटान संपर्क कि भाव में अटे माने आम विभिन्न प्रकार कौन जे पड़ोसी राष्ट्र मान संपर्क को कौन आम देखी इंडिया पाकिस्तान देखी इंडिया बांग्लादेश देखिले इंडिया श्रीलंका देखिले इंडिया चाइना भी देखी। आज आम आउ देखा जे भारत एवं भूटान संपर्क कि भाव में अटे बंधुत्व अटे ना कि भाव में विवाद देखा आम जन मध्य मिलूँ। पूर्व आम जानीदेवा जे भूटान भारतर तार भूटान किसी भौगोलिक अवस्थिति कौटी अच्छी कहीं लिखा पड़ो परीक्षा तार भौगोलिक अवस्थिति देखा तार बेसिक किसी स्ट्रक्चर विषय देखा डायरेक्ट आम कौटी आसवा ना भारत कि संपर्क अच्छे आम देखो भूटान कौन जे ये कौन भारत मानचित्र अटे। भूटान भारतर कौन जे उत्तर पूर्व अवस्थित अटे। ये देखिपार ना भारत कौन जे उत्तर दिग यहाँ कौन दक्षिण दिग ये है पूर्व दिग ये है पश्चिम दिग आपको आम विभक्त करा माने भूटान आमर कौन जे उत्तर पूर्व अच्छे माने यहाँ कौन जे भूटान ये अच्छे माने पूर्वोत्तर राज्य मान को लगे कि अच्छी ना भूटान आमर अच्छी भूटान आमर क्यों क्यों राज्य को से लगे अच्छी देखो भूटान केवल दीटा पड़ोसी देश अच्छा गोटे किए जे भारत आउ कौन जे चाइना बुझे केवल दुईटा ही अच्छे आउ सी क्या सहित भी मतलब बाउंड्री सेयार करू ना केवल दुईटा देश भारत और चाइना आउ भारतर आसाम राज्य अरुणाचल प्रदेश सिक्किम और पश्चिम बंग ये चारिटा राज्य ही कौन कर भूटान सहित आंतर्जातीय सीमा कौन कर साझा कर माने निभाऊ माने एठी हमर कौन अछि ये हमर कौन जे सिक्किम ये सिक्किम ये अरुणाचल प्रदेश ये सिक्किम ये पश्चिम बंग एठी हमर कौन अछि आसाम ये चारटा राज्य को लगे कौन भूटान सीमा अच्छी आ भूटान हूँ कौन जे संपूर्ण रूपे कौन जे ना हिमालय पाददेश तले थिबा एक देश अटे माने पूरा प्रेम पड़छन्ती हिमालय बटे दे गति अछि माने ये हमर कौन जे भारतर उत्तर पूर्व सीमा को लागि कहते थिबा देश है कि भूटान एवं ये पूरा संपूर्ण रूपे कौन जे हिमालय पाददेश तले थिबा देश अटे माने हिमालय पाददेश तले कौन अछि गठन पूरा राज्य जुआड़े जीव खाली कौन अच्छी पहाड़ 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 ही देखा मिले पूरा शांति प्रिय राज्य अटे आम देखा तार कैपिटल मान तार राजधानी कौन अटे ना थिम्पू अटे तार राजधानी भूटान राजधानी कौन अटे थिम्पू आउ से क्यों भाषा कहते माने नेशनल माने राष्ट्रीय भाषा कौन अटे ना डी जोंखा आप देखो उच्चारण करते डी जोंखा बोली कौन अच्छी स्थानीय भाषा अच्छी लोक मैंने भाषा कहते कौन अच्छी ना सांविधानिक राजतंत्र अच्छे सांविधानिक राजतंत्र माने कौन माने आज भी कौन जे राजा होती कौन जे मुख्य अटर माने राजा राजा पर पुओ राजा पुओ राजा कौन कर लोक मान शासन कर राजा भी कौन जे शांत प्रिय अटती एवं लोक मान इच्छा अनुଯାयी कौन करते शासन करते आप आश्चर्य हे जे जिते बड़े भी भूटान कौन से प्रकार प्राकृतिक विपर्य हुए कि भूटान तो पूरा पूरी पहाड़ देश पहाड़ पादश तला देश अटे जंगल भी देखा मिलूँ बाघ भाग जी पल आस बोले आप जान आश्चर्य हे सेठाकार राजा स्वयं जनता को सुरक्षा देवाई मिली गन धरिक कौन जे बाघ पछरे कर तेणुक देखु तेणुक कौन देख राजा शासन खराब नहीं जदि राजा जी जनता हित अनुଯାयी कार्य कर भूटान राजा कौन करते जनता हित अनुଯାयी कार्य करते तेणुक सेठाकार लोक मान कौन प्रोब्लेम ही तेणुक कौन अटी माने लोक मान इच्छा को राजा निकट में पहुंचाई गोटे आम कौन अच्छी कौन अच्छी ना पार्लियामेंट अच्छी जहाँ आम कहते कौन से जोड़ी लोक मैंने आईन कानून बनइबे आ मुख्य किए अच्छा माने पूरा पूरी परिचालन दायित्व कार अटे ना राजा तेणुक सांविधानिक राजतंत्र भूटान सांविधानिक राजतंत्र कौन होता है ना प्रतिष्ठा अच्छी भूटान नाम कौन टंका माने से निज से कौन करछि ना केउ प्रकार टंका को यूज करछि ना भूटानीज गुल्ट्रम देखो लिखि देछि भूटानीज एंड गुल्ट्रम एपरा तार कोन जेपरा हमर टंका बेली हम है कि सेपरा तांकर मध्ये नोट अछि से नोट कोन कहछि गुल्ट्रम बेली कहछि किंतु भारतीय टंका भी मध्ये से माने कोन कहछि ना व्यवहार करू कहीं भारत सहित नेपाल सॉरी भूटान पूरा बंधुत्वपूर्ण संपर्क अच्छे आपको कह बढ़िया संपर्क अच्छे माने सब भल संपर्क आम कौन अच्छी क्या सहित अच्छी बोले भूटान सहित आम अच्छी आपको कहते यार पड़ोसी देश के ना भारत आ चीन भारत आसाम अरुणाचल प्रदेश सिक्किम और पश्चिम बंग
ଭାରତର ପୁରାପୁରି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଇଏ ଆମର ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ସେଠି ଆମେ ଟିକେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପୁରାପୁରି ପାହାଡର ଦେଶ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠାକାର କଣ ଯେ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଡେମୋଗ୍ରାଫି ମାନେ କଣ, ମାନେ ସେଠି ବୌଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦୁଇ ମେଜରିଟି କଣ ଅଛନ୍ତି ନା ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ବୋନ ବେଲି ସେଠି ଗୋଟେ କଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସଟି ଲୋକ ବା ସେଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ଲୋକ, ଜନଜାତି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ଯଦି ସେମାନେ ସେଇ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି 1.9% ର। ଆଉ ବାକି ଧର୍ମ ଆମର କଣ ଅଛି ନା 0.8 ବାକି ଧର୍ମ ଯାକ କଣ ଅଛି ସେଠି ମାନୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପୁରାପୁରି ପଳେଇ ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମାନୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଦିଆଯାଇଥିବା କଣ ଯେ ନୀତିବାଣୀ ଗୁଡିକୁ ଯୋଉମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ସେ କାହା ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ କଣ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଯେ ଭାରତ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କାହାର ଅଛି ନା ଭୁଟାନର ଆମର ଅଛି। ମାନେ ଏତିକି ଆପଣ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭାରତ ସହିତ ଭୁଟାନ ଏକ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛି। କଣ କରିଛି? ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛି ଯେ ମାନେ ଭୁଟାନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ଦରକାର ନା ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ। ସୁରକ୍ଷା ମାନେ ବୁଝ ମାନେ ସିଏ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ, ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ବୁଝଛ ତ ମାନେ ତାର ଯେତିକ ଉନ୍ନତିକରଣର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ଯଦି ମାନେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଯେପରି ରାସ୍ତାଘାଟ ରେଳ ମାନେ ସେଟାକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏ ସବୁ ଯାକ କିଏ ଯେ ଭାରତ ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସା ଲଗେଇ ସେ କଣ କରୁଛି ସେଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ତାର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କାହାର ଅଟେ ଭାରତ। ସୁରକ୍ଷା ମାନେ କଣ ଯେ ନା ଭୁଟାନର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ମି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ତାର ଆର୍ମି, ତାକୁ କିଏ ଆଟାକ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ତ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଆଟାକ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଆମର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ପୁରାପୁରି ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କଣ ଯେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଆଉ ମୁଁ କାହା ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବି ନାହିଁ। ଭାରତ ତ କେବେ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଚାଇନାକୁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଚାଇନା ଆଟାକ କରିଦବ। ତେଣୁ କରିବେନି ଭୁଟାନ କଣ କରୁଛି ନା ଭାରତ ସହିତ ପୁରାପୁରି ଟାଇପ କରିଦେଇଛି ଯେ ମୋର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା କାହାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅଟେ। ମାନେ କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ଆମର କଣ ଚୀନ ଆସି ଯଦି ଭୁଟାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତେବେ ଚୀନ ସପୋର୍ଟରେ ଯାଇକିରି ଆର୍ମି ପଠେଇକିରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କିଏ ନା ଆମର ଭାରତୀୟ ଆର୍ମି, ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ଯାଇକି କଣ କରିବେ ନା ଚୀନର ଦାଉରୁ କଣ ଭୁଟାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ମାନେ ଭୁଟାନର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଆର୍ମି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଭୁଟାନ କାହାର ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଭାବେ ରହିଛି ମାନେ ଭାରତ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି ନିଜର ଆର୍ମି ଯୋଗାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେପରି ଆମର ସିନେମା ହଲ, ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସିନେମା ହଲ ସେଠି କଣ 2012 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର କଣ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରେଇକି ତାଙ୍କ ଏତିକି ଦାନ ଦେଇ ମାନେ ସହାୟତା ଦେଇ ପୁରାପୁରି ଆଧୁନିକକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ପୁରାପୁରି କଣ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ମାନିକି ପୁରାତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସେ କଣ ନିଜକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଚାହେଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି କଣ ଯେ ହାପି କି ଅଛି ମାନେ ଖୁସି କି ଅଛି ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ କଣ ଅଛି ନା ଭୁଟାନ ପୁରା ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେଇରି। କାହିଁକି ନା ସେ ତ ପୁରା ଜାଣି ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ମତେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଭାରତ ସରକାର ଅଛି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ଅଟେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଟେ। ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଏ କରାଉଛି ଭାରତ ସରକାର ହିଁ କରାଉଛି। ଆଉ ସେଟାକାର ସୁରକ୍ଷା ବି ମଧ୍ୟ କିଏ ଦବ ଭାରତ ସରକାର ହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଦବ। ଏପରି ଭାବରେ କଣ ଯେ ଆଉ ଯାହା ବି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ ନାହିଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମାରେଖା ଆମର ଏପରି ଭାବରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁକ୍ତ ପୁରା ସୀମାରେଖା ଅଛି। ମାନେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବେଲେ ଭାରତୀୟ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ ଧରିକି କଣ ଯାଇପାରିବେ ଭୁଟାନକୁ ଯାଇ ଆରାମରେ ବୁଲିକିରି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେପରି ଭାବରେ କଣ କରିବେ ନା ଭାରତରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ କୋଉଠି ଯିବେ ଭୁଟାନକୁ ଯିବେ ଭାରି ସାଇଜରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ। ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ସେଠିକି ଗଲେ ପୁରାପୁରି ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ପୁରାପୁରି ହିମାଳୟର ଦେଶ ଅଟେ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା ଭାବ ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅଲଗା ଧର୍ମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛି ନା ପରିବେଶ ବି ମଧ୍ୟ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ବୋଲି ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ କଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବଞ୍ଚିକିରି ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏପରି ଭାବରେ ହେଲା ଯେ 2017 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ଯେ 2017 ମସିହାରେ ଚାଇନା କଣ କଲା ଯେ ଭୁଟାନ ଏପରି ଭାବରେ ଅଛି। ଭୁଟାନ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ନା ସ୍ଥାନର ନାଁ ଅଛି ଡୋକାଲାମ। କଣ ଅଛି ଡୋକାଲାମ। ଭୁଟାନର ସ୍ଥାନର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଡୋକାଲାମକୁ
ଚାଇନା ନିଜର କଣ ଯେ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇକି ଏଠିକି ନିଜର କଣ ଥିଲା ଆର୍ମି ପ୍ରେରଣ କରିକି ଏ ଜାଗାକୁ ଫରକ ପଡିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଚାଇନା କେଉଁ ମସିହାରେ 2017 ମସିହାରେ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ଭୁଟାନ ଯାଇକି କାହା କହିଲା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଡୋକାଲାମରେ କିଏ ଆସିକି ବସି ପଡୁଛି ନା ଚାଇନା ଆସିକି କଣ ଆଟାକ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଭାରତ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର କଣ କଲେ ନିଜର ଆର୍ମି କି କୋଉଠି ପଠେଇଲେ ନା ଡୋକାଲାମକୁ ପଠେଇଲେ। ଡୋକାଲାମରେ ଯାଇ ସାଇଜରା ମାନେ ପଞ୍ଜାବ ଆର୍ମି ମାନେ ଯାଇ କଣ ହେଲେ ପଞ୍ଜାବରେ ଯାଇ ସେ ଆର୍ମି କଣ କରୁଛି ନା ଚାଇନାର ଆର୍ମି ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶର ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବା ପାଇଁ ମିଳି ଆସୁଛୁ। ମୁଁ ଭୁଟାନ ଉପରୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତୋ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁ ସେଠି ଭାରତୀୟ ଆର୍ମି କଣ କରୁଛନ୍ତି ରେ କନ୍ଧମାଳ ଏତିକି ତୁ ପଢିନୁ କି ଆମ ଦି ଜଣ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଭୁଟାନର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ଅଟେ ନା ଭାରତର ଅଟେ। ତୁ ଭୁଟାନକୁ ଆଟାକ କରିବା ଯାହା ଭାରତ ସହିତ ଆଟାକ କରିବା ତାହା ଡେଇଁ ପଡେ ତୁ ସିଆଡେ ମୋ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁ ପଡିବା ଛେଚା ଛେଚି ହେଇଛି ତାପରେ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା 2017 ମସିହାରେ ଚୀନ କଣ କରିଥିଲା ନା ଏଠୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲା ଆପଣ ମାନେ ଭାରତ ଭୁଟାନ ବି ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ଆଉ ଭୁଟାନ ବି ମଧ୍ୟରେ ଯେବେ ବି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ଯଦି କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ପ୍ରଥମେ କାହାର ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାଏ ଭାରତର ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଇକି ଡିସିସନ ଗୁଡିକ ସିଏ ନେଇଥାଏ। ବୁଝିଲେ ନା ଭୁଟାନ ପାଇଁ ତ ଆମେ କେତେ ଜରୁରୀ ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିଲେ କିନ୍ତୁ ଭୁଟାନ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଅଟେ ଯେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଦେଖ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ଭୁଟାନ ପାଇଁ ବୋଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଭାବିକି ତା ପାଇଁ ବୋଲି ବଜେଟ ଏଲକ୍ଟ କରୁଛୁ ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ତାକୁ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦଉଛୁ। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ସେପରି ଭାବରେ ଭୁଟାନ ଦେଶକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦଉଛୁ। ଭୁଟାନ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଜରୁରୀ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ଆଉ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ବଫର ଷ୍ଟେଟ ର କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଇକି ବଫର ଷ୍ଟେଟ ମାନେ କଣ ଯେ ଯେପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏ ପେନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ମତେ ଆଟାକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ବେଲେ ଯେପରି ଭାବରେ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ ଜ୍ୟାକେଟ ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆର୍ମି ମାନେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ବୁଲେଟ ଆସିବ ବେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ ଯେ ଆର୍ମି କି କଣ କରିବନି ଆଘାତ କରିବନି କି ତା ଜୀବନ ନବନି। ତାର ଶରୀର ଏବଂ ବୁଲେଟ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ନା ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ ଜ୍ୟାକେଟ କରିଥାଏ। ସେପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ତୃତୀୟ ଦେଶ ଯଦି ଥାଏ ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେକର କଣ ଅଟେ ନା ଚାଇନା ଅଟେ ଏଇଟା ଆମର କଣ ଅଛି ଭୁଟାନ ଅଟେ ଆଉ ଇଏ ହେଲା କଣ ଯେ ଭାରତ। ଚାଇନା ଯେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆଟାକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କୋଉ ଦେଶକୁ ଡେଇଁକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ନା ଭୁଟାନକୁ ଡେଇଁକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ବାସ୍ ଏହି ଦେଶଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ବଫର ଷ୍ଟେଟ ବୋଲି କହିଲେ କଣ କହିଲେ ବଫର ଷ୍ଟେଟ। ବୁଝିଲେ ବଫର ଷ୍ଟେଟ କାହାକୁ କହିବା ନା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତୃତୀୟ ଦେଶକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହିବା ବଫର ଷ୍ଟେଟ ବୋଲି କହିବା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ଭୁଟାନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଭାରତ ଆଡକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯିବା ଛିଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବଫର। ସେପରି ଭାବରେ ନେପାଳ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲେ କଣ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବଫର ଷ୍ଟେଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତେଣୁକରି ତାପରେ ଭୁଟାନ ତ ଆମର ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ ଆଉ ଭୁଟାନର କୌଣସି ଭୂମିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଯାହା ଭାରତର କୌଣସି ଭୂମିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ତାହା ଆମେ ଯାଇ ଛିଞ୍ଚିକି ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ ପଳାଇଆସୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବାଣିଜ୍ୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ତାକୁ ସହାୟତାର ହଉ କିମ୍ବା ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ହଉ ଯୋଗାଯୋଗରେ ହଉ ତାର ସୁରକ୍ଷାର ହଉ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୁରାପୁରି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ନା ଭୁଟାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଭୁଟାନ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ଯେ ଭାରତକୁ ନିଜର ଭାଇ ବୋଲି ବି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଭାବିଥାଏ। ମଜାକ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ କହିଥାଉ ଯେ ଭୁଟାନ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଆସି କଣ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାଗୁଛି ଯେ ଭାଇ ମତେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦବ। ବୁଝିଲାନି ଏଇଟା ମଜାକରେ ଅଟେ ବାକି ଆମେ ଦି ଜଣ ତ ସମ୍ପର୍କ ପୁରାପୁରି ବେଟର ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ କଣ ଯେ ଭାରତ ଆଉ ଭୁଟାନର ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଏହାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆଉ ଭୁଟାନର ଡେମୋଗ୍ରାଫି କଣ ଏବଂ ତାର ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଡା ବି ମଧ୍ୟ କଣ ଏହାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।